Раз. Możemy zaczynać? Tak. Добрий день усім. Як тим, хто прийшов сьогодні до нас у гэты цудоўны дзень у універсітэт Познані, факультэт неофілології, дзе мы праводзім нашу апошнюю сустрэчу фестываля «Прадмова» в 2024 годзе, так і тых, хто далучаецца да нас праз онлайн, праз стрым вяшчання. Для нас гэта вельмі важная падзея, бо сапраўды завяршаецца сезон. Сапраўды мы рады бачыць новых людзей, новыя твары, новы горад, у якім мы яшчэ ніколі не былі з фестывалем. Хочу нагадаць, што гэты горад быў абраны не выпадкова, яго абралі вы самі. Вы былі вельмі актыўнымі у онлайн-галасаванні за выбар горада, і менавіта праз гэта бачыць фестываль «Прадмова» у сябе. Мы вельмі гэтага апошняга нашага івента. І з вялікай удзячнасцю я перадаю слова уладальніку гэтага месца, дэкану факультэта неофілалогіі з прывітальным словам да фестывалю. Прошу пана. Dziękuję bardzo. Oj, tutaj muszę przejść. Szanowni Państwo, każda konferencja, każde spotkanie, festiwal rozpoczyna się od prezydium, tak? Od tego miejsca, także Państwo pozwolą, że tutaj to miejsce zajmę. Szanowni Państwo, drodzy goście, twórcy sztuki, miłośnicy literatury, z ogromną radością witam Państwa w murach Wydziału Neofilologii. Jak Państwo wiecie, Wydział Neofilologii jest częścią Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jesteśmy jednym z największych wydziału, na którym uczymy wielu języków, między innymi też języka białoruskiego, ponieważ mamy w strukturze Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich również zakład białorutenistyki. Dzisiejsze wydarzenie ma na celu ukazanie bogactwa białoruskiej twórczości, która obejmuje literaturę popularno-naukową, fantastykę naukową, eseje, teksty o tematyce filozoficznej oraz społecznej. Jak powiedział białoruski pisarz Władimir Karatkiewicz, książka jest jednym z najważniejszych narzędzi, które pozwala nam zrozumieć świat i siebie samych. I tutaj zapewne miał rację. Dziś w czasach, gdy świat zmienia się w sposób nieubłagany, w zawrotnym tempie, my stoimy przed wieloma wyzwaniami, państwo stoją przed wieloma wyzwaniami, a książka staje się właśnie kluczem do zrozumienia naszych doświadczeń, naszych emocji, aspiracji, czy też światopoglądu. Jak rozumiem, festiwal ma na celu nie tylko prezentację dorobku białoruskiego wydawnictwa książkowego ostatnich lat, ale także refleksję nad aktualnym stanem rynku książki w Białorusi. Wydaje się, że próba zdiagnozowania wyzwań, przed którymi Państwo stajecie, oraz prognozowanie dalszych kierunków rozwoju pozwolą na budowanie silniejszej, bardziej zintegrowanej białorutenistycznej przestrzeni intelektualnej. Przeglądając informacje o Państwa festiwalu, zauważyłem, że pragną Państwo również stworzyć swego rodzaju platformę, na której wszyscy uczestnicy rynku książki, mam na myśli pisarzy, wydawców, krytyków oraz oczywiście w głównej mierze czytelników, będą mogli nawiązać dialog, wymieniać się pomysłami, doświadczeniami. Wierzymy, że takie spotkania są niezbędne dla rozwoju białoruskiego rynku książki intelektualnej, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i strategicznym. Z tej strony, jako Wydział Neofilologii, jako dziekan Wydziału Neofilologii, zachęcam Państwa nie tylko do promowania białoruskiej literatury, ale także do wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kultury, które są fundamentem każdego zdrowego społeczeństwa. Wspólnie możemy budować mosty pomiędzy różnymi dziedzinami życia, a właśnie literatura jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, które nam w tym pomagają.
Zachęcam również do aktywnego uczestnictwa w samym festiwalu, do dyskusji, do dzielenia się swoimi refleksjami w murach naszego wydziału. Niech czas ten, dwudniowy czas, tak, będzie inspiracją do odkrywania nowych horyzontów w literaturze, wymiany doświadczeń, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. No i w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować oczywiście również organizatorom, tak, za zaproszenie, za w ogóle no, przyjęcie tego miejsca, tak, jako tego czasu, w którym Państwo spędzicie 2 dni. Myślę, że jest to nie tylko Państwa święto, ale również nasze święto na Wydziale Neofilologii. Także bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Życzę oczywiście intelektualnej uczty podczas wielu spotkań, koncertów, jak widziałem, dyskusji, tak, oraz no, samego owocnego festiwalu, żeby odbił się szerokim echem nie tylko w Poznaniu, ale i w Polsce, w Białorusi, w Europie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Дякую яшчэ раз пану дэкану за гэтыя цёплыя словы. А я хочу перадаць наступны мікрафон таксама нашаму добраму партнёру Познані, Бараку культуры. І прошу пана дырэктора теж долучитися до нас в тим моменті. Dziękuję, witam serdecznie. Ja chciałem powiedzieć w zasadzie o 2 sprawach, to znaczy reprezentuję tu oczywiście Barak Kultury, który od dawna już wspiera białoruską opozycję, która walczy pod flagą podobną jak flaga Polski, czyli biało-czerwoną. I to jest jedna rzecz i tu jest taki miły akcent, bo za moment wystąpi chór, czyli Poznański Śpiewny Wschód, który na co dzień ma swój dom w Baraku Kultury, mają tam próby, przygotowują się do występów, z czego się bardzo cieszymy. Ale chciałem też powiedzieć, bo pan dziekan tego nie powiedział, a myślę, że to ważne. Kiedyś tutaj był Wydział Filologii Polskiej. I w latach, pod koniec lat 70., no w zasadzie na przełomie lat 70., 80. ubiegłego wieku, zaczęły się tutaj protesty studentów właśnie w tym miejscu. Między innymi brał w nich udział Stanisław Barańczak, to jest to pokolenie też Jacka Kaczmarskiego. Za moment chór wykona taką jego słynną pieśń Mury. I tak sobie pomyślałem, bo nie wiedziałem, że chór dzisiaj wystąpi, że to pięknie się składa, bo w tych murach tą opozycyjną energię jeszcze czuć i myślę sobie, że chór wspaniale ją tutaj ożywi, z czego na pewno będą się cieszyć wszyscy ci, którzy walczyli o wolność Polski, wolność całego obozu, który był wtedy pod jarzmem sowieckim, co dzisiaj niestety też nam grozi. Więc myślę, że to się świetnie składa, że tutaj w tym miejscu jesteśmy i że historia niestety się powtarza, ale my cały czas czujemy się wolnymi ludźmi i o tą wolność walczymy. I teraz powiem coś po białorusku, mianowicie zaproszę was tu mam taką gdzieś ściągę, tylko mi uciekła. O. Zapraszаю завтра do Baraku Kultury na мероприемства w ramach festiwalu Pradmowa. Dziękuję. Дякую, пані Przemysław, за цёплыя таксама словы і за напамін нам пра тое, што наша культура, нават калі яна трапляе ў эміграцыю, калі яна вымушана прамаўляць не народнай зямлі, тым не менш застаецца жывой і актуальнай для ўсіх беларусаў. І мы з гонарам нясем гэтую эстафету культуры ў розныя гарады, дзе гэтыя беларусы жывуць. І наступнае слово я б хацеў даць арганізатаркі менавіта ўжо познанскай прадмовы, якая зараз да нас далучыцца.
Перад гэтым хочу сказаць яшчэ словы падзякі усім тым, хто зрабіў гэтую падзею магчымай. Гэта перадусім, канешне, нашым членам, сябрам арганізацыйнага камітэту. У нас невялікая, але вельмі актыўная каманда, якая спрабуе рабіць гэтыя івенты файнымі, запамінальнымі, жывымі. І таксама тым арганізацыям, партнёрам у розных гарадах, якія таксама дазволілі нам ладзіць такую багатую праграму. Познань, дарэчы, у гэтым годзе перабіла ўсе іншыя гарады ў тым, што ў нас ажно 5 розных лакацый, на якіх будуць праходзіць падзеі фестывалю. Таму дзякуй вялікі ўсім і перадаю словы Святлане Лясовіч, якая арганізатарка познаньскай прадмовы. Дзякуй вялікі. Дзякуй усе сябры. Дзякуй вам за тое, што вы прыйшлі. Дзякуй за тое, што давер аказалі Познані, і у беларусаў у Познані шмат. І я думаю, што сённяшні фестываль тут гэта такі падарунак для беларусаў, і гэта будуць такія інсайты і адкрыцці. І я спадзяюся, што гэта першая прадмова, але не апошняя у Познані. На гэта мы будзем спадзявацца і ўсё для гэтага рабіць. Дзякуй вялікі. І, напэўна, мы распачнем нашу праграму сёння. І распачнем мы ўжо з беларускай, можна сказаць, візітнай карткі Познаня. Гэта пазнаньскі спеўны сход. Пра яго якраз распавёў пані Пшэмку. І, калі ласка, запрашаем, магчыма, Алёна штосьці паведае, так, пра праграму? Хочу сказаць нешта, каб вы штосьці яшчэ сказалі, таму што нам сказалі, што будзе спачатку адкрыццё, а мы 11:20, нам трэба час, каб спусціцца. Так, добра. Добра, тады яшчэ я магу сказаць пра тое, што у мяне з'яўляецца такая частая асацыяцыя па тым, што робяць беларусы за мяжой. Гэта вось такі вобраз вострава Лапута Міядзакі з анімэ, калі вы памятаеце. Там такое вялізнае дрэва, якое лятае ў бясчасці, ў прасторы. І часам гэта, вось тое, што робяць беларусы за мяжой, гэта можа нагадваць жыццё гэтага дрэва, і яны адзінае, чым яны жывяцца, гэта такой творчай энергіі адзін аднаго. І вось прадмова, мне здаецца, яна падобна да гэтай выспы, лятучай, яна перамяшчаецца з горада ў горад, з года ў год, з Беларусі пераехала ў Польшчу, і вось тое, што беларусы могуць рабіць за мяжой, гэта жывіцца творчай энергіяй адзін аднаго. Я думаю, што ў гэтым Познань гэта таксама такі цудоўны горад, бо ў Познані ёсць, і сёння праграма гэта ілюструе цудоўна. У Познані, акрамя пазнаньскага спеўнага схода, яшчэ шмат тэатральных калектываў. У гэтым годзе адбыўся тэатральны фестываль «Друга Пруба», яку вось таксама Пшэмак як партнёр, як арганізатар гэтага фестывалю можа пра гэта цудоўна паведзіць. Барак культуры быў арганізатарам і бібліятэка Рачынскіх гэтага фестывалю. І акрамя тэатраў шмат музыкаў, якія таксама сёння выступяць у кавярні «Мы». І трэба таксама сказаць дзякуй вялікі naszym polskim partnerom, nie tylko polskim. Jesteśmy wdzięczni bardzo naszym partnerom. To są Uniwersytet Adama Mickiewicza, to Barak Kultury, to kawiarnia My, to Fundacja KUT też. I дзякуючы намаганням усіх гэтых людзей, дзякуючы намаганням вялікай колькасці людзей, беларусаў і не толькі беларусаў, і тых палякаў, якія нас падтрымліваюць, то гэты фестываль сёння адбудзецца і адбываецца на працягу многіх ужо месяцаў, не толькі на тэрыторыі Польшчы, але і ў іншых месцах. То чакamy на хор. Дзякуй вялікі. Так, ну мы ідзем дакладна по праграме, таму хор будзе літаральна праз 2 хвіліны. Хачу тады
у гэты час нагадаць, як наогул пачаўся фестываль «Падмова», бо, магчыма, не ўсе ведаюць. Фестываль «Падмова» пачаўся ў 2018 годзе, калісьці ў Мінску. І з тых часоў ён аб'ездзіў амаль усю Беларусь, все буйныя гарады, а пасля 2020 года вымушаны быў пашыраць сваю геаграфію і цяпер ўжо асвоіў не толькі Еўропу і краіны Каўказа, такія як Грузія, але вось задумваецца, ці не замахнуцца яму куды ісці яшчэ далей, можа праз акіян кудысьці пераляцець. Таму у дадзеным выпадку мы такія вандроўнікі, летуценнікі, якія нясуць з сабою гэты сцяг беларускай культуры, і фактычна мы спрабуем быць сапраўды разам з усімі беларусамі, якія жывуць ва ўсім свеце. Ну а цяпер мы ўжо можам нарэшце прывітаць познанскі спеўны хор і атрымаць асалоду ад цудоўнай музыкі і спеваў. Дзякуй.
рады, с песней, что близко светло. И запальвали свечки ему, плыў под площадью дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявали за ім. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 и поховает свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 и поховает свет стары. Бегали словы на памяти спел, несли по улицах так, что кровь кипела и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били 100 тысяч долоневый рыб, ворогов бил на повал. И шли на муры во всем свете старым, а ён все грал и спявал. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 и поховает свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 и поховает свет стары. Так повстал шматтысячный рух, воинов целая рать. Можно помники зносить и брук, на камяні разбирать. Кожний чув, прийшов його час, сили отдать боротьбе. Хто не з нами, той супроть нас, спявак був сам по собі. Глядів, як ширія ради, з ягоною піснею ідуть, а пісня кухня, 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 а мури растуть, растуть. А песня кухня, 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 а муры растут, растут.
С тобою, мужчины, коли мы не ветры в полі, коли любим мы айчину, не в себе и на отборе. С нашей целым распадут все недоли, вместо шагов червоно-белый, даль задушки доли. 25-го сакавіка льод зимовий ламає рака і лунає, як ластовка. 25-го сакавіка, 25-го сакавіка у лузі кохали
А мы яшчэ раз вітаем познанскі спеўны хор, які падарыў нам такія цудоўныя імкненні. І літаральна праз 10 хвілін пачнецца наступная імпрэза. Зноў будзе паэзія, зноў будуць вершаваныя словы, якія, спадзяюся, дадуць вам магчымасць пазнаёміцца з тым, якая паэзія ствараецца беларусамі сёння, а не толькі якая пісалася стагоддзя ці 50 год таму. Таму сустракаемся праз 10 хвілін на наступнай імпрэзе і чакаем працягу нашай праграмы.